آج رمضان مبارک کی 16 تاریخ ہے اور سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے پیغام نبوت۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے پورا دین گویا کی جمع کر دیا ہے۔ مشرکین چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے تیار نہیں تھے، کہتے تھے کہ ایک انسان رسول کیسے بن سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اعلان کروایا اور کہلوایا کہ کہو میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، جس طرح سے تم پیدا ہوئی ہو میں بھی پیدا ہوا ہوں، میرے بھی ماں باپ ہیں، مجھے بھی بھوک پیاس لگتی ہے، کھاتا پیتا ہوں، مجھے بھی انسانی ضروریات پیش آتی ہے، تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، کوئی الگ مخلوق نہیں ہوں۔ اور اس میں گویا کہ اس بات کا چیلنج ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن میں نے گڑھا ہے، میں نے بنایا ہے، تو تمہاری طرح میں بھی ایک انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، تم بھی کر کے دکھا دو، تم بھی اس قرآن کی جیسی ایک صورت ہی بنا کر کے دکھا دو۔ لیکن مکہ کے مشرکین جواب نہیں دے سکے، اور پھر یہ کہلوایا گیا کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میرے پاس کوئی غیب کی خبریں نہیں ہیں، میرے پاس میں کوئی غیب جاننے والا نہیں ہوں کہ یہ ساری اس سے پہلے کے جو واقعات سورہ کہف کے اندر بیان کیے گئے، ذوالقرنین کے واقعات اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، یہ جو بیان کیا میں نے، یہ کوئی غیب جاننے والا میں نہیں ہوں، بلکہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تب میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے پاس خبریں آتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہی یہ خبر بھیجی ہے، اللہ رب العالمین کا ہی اعلان ہے، یہ حکم ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی جس کا اس بات پر ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اپنے رب کے پاس جائے گا، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی ملاقات اس کے رب سے اچھی ہو، خوش آمدید ہو وہاں اس کا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس آیت کے تعلق سے صاحب احسن البیان حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شرک و بدعت دونوں سے روک دیا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی اعمال کو برباد کرنے والے ہیں، شرک سے بھی روک دیا ہے اور بدعت سے بھی روک دیا ہے، یہ کہہ کر کے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی جس کا آخرت پر ایمان ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جائے تو اس کے اعمال وہاں اسے فائدہ پہنچائیں، تو اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے، اور اچھا عمل کون سا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کے مطابق ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس پر میرا حکم نہیں ہے تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بدعت ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے بدعت سے روک دیا ہے، اور آگے فرمایا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو شرک سے بھی روک دیا ہے، اور شرک کی ہر قسم سے روک دیا ہے، یعنی جہاں اس کے عمل کے اندر اخلاص ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ساری عبادت صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، عبادت کسی اور کے لیے نہ کرے، وہیں اپنی اس عبادت میں کوئی دوسرا مقصد بھی نہ رکھے۔ ریاکاری جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند کے اندر محمود بن لبید سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इन अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्क अल असग़र, कि सबसे खतरनाक चीज जिससे मैं तुम्हारे बारे में डरता हूँ वो है शिर्क असग़र। और शिर्क असग़र रियाकारी है, दिखावा है, यानी बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे लेकिन मकसद हो दूसरों को दिखाना, रियाकारी करना, शोहरत चाहना। कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ऐसा बंदा जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि जो जिसके लिए अमल करता था जाए उसी से बदला ले ले, जिसको दिखाने के लिए अमल करता था जाए उसी से बदला ले ले, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन शुरका से बेनियाज है। इसी तरह से दूसरी रवायत जो मुस्नद अहमद के अंदर भी है और इब्न माजा तिरमिज़ी के अंदर भी है, उसके रावी अबू सईद बिन अबू फज़ाला अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन ऐसे लोगों को जो अपने आमाल के अंदर, अपनी इबादतों के अंदर रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं, अल्लाह ताला उनसे कहेगा कि जो जिसके लिए दुनिया के अंदर अमल करता था दिखाने के लिए जाए उसी से अमल ले ले, उसी से बदला ले ले, मैं उसको बदला देने वाला नहीं हूँ। क्योंकि फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अग़ना अन शुरकाई अग़ना शुरकाई अन शिर्क, अल्लाह ताला शुरका से, शिर्क के मामले में तमाम शुरका से ज्यादा बेनियाज है। यानी जिस तरह से कोई आदमी अपने हिस्से में किसी की शराकतदारी को पसंद नहीं करता है तो अल्लाह ताला सबसे ज्यादा उसको नापसंद करने वाला है, सबसे ज्यादा उससे बेनियाज है। ऐसा हमें जो अल्लाह की इबादत हो और बंदा उसको किसी और को दिखाने के लिए करने लगे, कोई और मकसद उसके पीछे ले आए तो अल्लाह ताला वो सबको छोड़ देता है, उसके पूरे अमल को छोड़ देता है, उसको कबूल नहीं करता है। इसी तरह से अब्दुर्रहमान नासिर अस्सादी रहमतुल्लाह अपनी तफसीर सादी के अंदर फरमाते हैं कि ये आयत करीमा इखलास और इत्तबा की जामे है। इखलास यानी अपने अमल को खालिस अल्लाह के लिए करना, और दूसरा अपने अमल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करना, क्योंकि यही दोनों चीजें हमारे अमल की कबूलियत के लिए बुनियादी शर्त है। जब तक ये दोनों चीजें हमारे अमल के अंदर नहीं पाई जाएंगी, न हम दुनिया की तरफ मुराद पा सकते हैं और न आखिरत के अंदर हमें कामयाबी मिल सकती है। दुनिया आखिरत की सारी कामयाबी, सारा मकसूद इसी से हासिल होगा कि बंदा अपने अमल के अंदर मुखलिस हो और उसका अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं पाया गया तो अमल बर्बाद हो जाता है। बिदअत भी अमल को बर्बाद कर देती है और शिर्क भी अमल को बर्बाद कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत वाज़ेह तौर पर फरमाया कि लइन अशरक लयहबतन्न अमलुक, अगर तुमने शिर्क किया तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। सारे नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह पैगाम भेजा है। तो यह आयत करीमा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का पैगाम है कि इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत बतलाई गई कि आप इंसान ही थे, कोई अलग मखलूक नहीं थे, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सबसे अफजल बशर बनाया, इंसानों में भी सबसे बेहतरीन इंसान थे। और उसके बाद जो दुनिया के तमाम इंसानों से आपको मुमताज करती जो चीज अलग करती हो, ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नबूवत अता फरमाई थी, आपके ऊपर वही नाज़िल की थी। ये चीज दूसरों से मुमताज करती है कि आप इंसान होने के साथ साथ अल्लाह के पैगंबर और नबी भी थे। दूसरा पैगाम है इस नबूवत का कि सारे इंसानियत का, सारे लोगों का माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, सिर्फ उसी की बात करनी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर आखिरत पर यकीन रखने की तालीम दी गई है कि अगर हम आखिरत पर ईमान रखते हैं तभी हमारे नेक अमाल हमें फायदा पहुंचाएंगे, अगर आखिरत पर ईमान नहीं है तो फायदा नहीं पहुंचाएंगे। और आखिरत पर अगर हमारा ईमान है, अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद है, तो हमें बेहतरीन अमल करना चाहिए, यानी शरीयत के मुताबिक अमल करना चाहिए और अपने अमाल को शिर्क से, रियाकारी से, दिखावे से सबसे बचाना चाहिए। ये है नबूवत का पैगाम जो इस आयत के हवाले से हमें मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इस पैगाम नबूवत को संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करने को तौफीक फरमाए और इन्हें अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करने की, अपने अकीदे और अपने अमाल की इस्लाह की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।